My dear student, I welcome you to my online class dedicated to the students of HSC level at Ishwardi Government College, Pabna. In the previous class, I discussed the text titled The Unforgettable History from the Unit 1. In that session, I elaborated and explained the text before you and tried to make you understand the meaning, the vocabulary of some difficult words along with the meaning of complex sentences. Today, I would like to just share with you practice sessions. This session aims to enable you for the preparation of examination. In other words, in the examination, you will face the different kinds of questions. Today, I will discuss two types of questions that contain MCQ as well as flowchart. So let us start. If we look at the question, that is the first question from the MCQ part, that is Ayub Khan declared martial law for 9 years, 10 years, 8 years, 12 years. Let's think. Okay, if we go back to the passage, we will find that is Ayub Khan. So here, when you just search for some answers from the text, you first identify the keyword. Keyword মানে আমরা যদি দেখি এখানে কি কি কথা বলা আছে, এখানে কোন মানে কোন শব্দটা দেখলে we can very easily understand the answer or just spot the answer from the text. That is Ayub Khan, martial law. So at first we find out Ayub Khan in the text. In the text, Ayub Khan, there is no Ayub Khan. Okay, is there Ayub Khan? Oh, there is no Ayub Khan. In the next, yes, here we find Ayub Khan, and another word, that is another keyword is martial law. অর্থাৎ আমরা এখানে দুইটা কিওয়ার্ড আমরা অলরেডি পেয়েছি, যে আইয়ুব খান এবং মার্শাল ল। তো চলো আমরা সেন্টেন্সটা দেখি। In 1958, Ayub Khan declared martial law to enslave us for the next 10 years. অর্থাৎ আমরা যদি দেখতে পাই সেন্টেন্সে মানে যে আইয়ুব খান মার্শাল ল ঘোষণা করেন আমাদেরকে কৃতদাস বানানোর জন্য, আমাদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখার জন্য পরবর্তী 10 বছরের জন্য। So the answer we find in the text is the 10 years. Can you understand how I just find the answer from the text? Okay. Let's move on to the next question. What is the word category of award in the passage? Okay, let's begin up the word award. That is, the keyword is award. Okay, in the second line, that is, you are fully aware of the events. Here we can easily understand what category of this word. That is, এখানে আমরা যদি দেখি এখানে সাবজেক্ট, এটা হচ্ছে ভার্ব, ফুললিটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব। সো অ্যাডভার্ব এরপরে অ্যাডভার্ব কাকে মডিফাই করতে পারে? অ্যাডভার্ব করতে পারে ভার্বকে করতে পারে, অ্যাডভার্ব করতে পারে অ্যাডজেক্টিভকে করতে পারে। যেহেতু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আর আছে, সুতরাং এখানে আমরা একটা বিভার্ব পেয়েছি। সো হিয়ার দ্য ওয়ার্ড can be verb
দ্যাট প্রিন্সিপাল ভার্ব অর অ্যাডজেক্টিভ। বাট এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে আর আছে, আর যদি থাকে এখানে দুই রকম ওয়ার্ড হতে পারে, হয় ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হবে অথবা ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হবে। যেহেতু অ্যাওয়ার এটা কোনো ভার্ব না এখানে, তাহলে এটা কোন হচ্ছে, এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, এটা হচ্ছে কি অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে ইন দ্য সেকেন্ড কোশ্চেন উই ফাইন্ড দ্য অ্যান্সার, দ্যাট ইজ অ্যাডজেক্টিভ। অ্যাডজেক্টিভ উইল বি দ্য অ্যান্সার। ওকে, then let's move to the next question, that is the question number 3. The word repeatedly mentioned in the passage means. আমরা আবারও সেই প্যাসেজে চলে যাব and we will find the keyword that is repeatedly. Okay, here okay, we don't find the word repeatedly. Okay, in the next, okay, sorry, there is no, yes, here in the second line at the very beginning, that is the history of Bengal is the history of people who have repeatedly made their highways crimson. Here we find repeatedly, and in the last session I have discussed that is repeatedly means bar. In Bangla, if we can understand, that is repeatedly means bar. And in English, what can be it is? In a repeated manner or again and again. So if we understand from the answer, that is once again, no. Forever, no. Once for all, no. Again and again, yes, that is the answer. So if we would like to find out the answer from the text, at first we just pick out the keyword, that is repeatedly, and from the text we can easily understand from the meaning of the sentence, that is what does actually it mean repeatedly. Okay, from the next the question comes, that is the word lawns mentioned in the passage means. Again we will apply the strategy, the finding answer with the keyword, অর্থাৎ কিওয়ার্ড দিয়ে আমরা উত্তর খুঁজবো যে কোনো ওয়ার্ড। এখানে কিওয়ার্ডটা এখানে কি আছে, কিওয়ার্ড বলতে এখানে যে লঞ্চ, এই লঞ্চ শব্দটা কোথায় আছে আমরা দেখি। লঞ্চ, yes, here we find in 1966 when we launched the 6-point movement. আমরা যারা বাংলাদেশের ইতিহাস জানি, আমরা জানি যে 1966 সালে কী হয়েছিল, যে 6 দফা আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। So here we means we launched the 6-point movement, that is 6 দফা দাবি আমরা শুরু করেছিলাম। বঙ্গবন্ধু said we the people of Bengal launched the 6-point movement, অর্থাৎ আমরা 6 দফা দাবি শুরু করেছিলাম। That means launch will be meaning, that is the begin or start something. So if we just look at the answer, commence means শুরু করা, that might be the answer. Enforce means apply something or something lawful, that is the কোনো আইন কার্যকর করার জন্য অ্যাপ্লাই করা। Enhance means increase. Thrive means develop. So if we just look at the first answer, that is commence means শুরু করা, that is commence will be the synonym of or the alternative words of launch. Okay, so the answer to the question number D is commence. Okay, in the fifth question, if we look at, that is the word restore mentioned in the passage means restore. Okay, find out the question, the keyword restore. Okay, here, yes, restore democracy. That is, if we just look
প্রিভিয়াসলি যদি আমরা পিছন থেকে দেখি, ইয়াহিয়া খান অ্যাজিউম দ্য রেইনস অফ দ্য গভর্নমেন্ট, অর্থাৎ ইয়াহিয়া খান সরকারের ক্ষমতা নিলেন। দ্য লেটার ডিক্লেয়ার, অর্থাৎ ইয়াহিয়া খান ডিক্লেয়ার করলেন, হি উড গিভ আস এ কনস্টিটিউশন, তিনি আমাদেরকে সংবিধান দেবেন, অ্যান্ড রেস্টোর ডেমোক্রেসি, গণতন্ত্র কি পুনরুদ্ধার করা বা ফিরিয়ে দেওয়া। ওকে, তাহলে আমরা যদি সেই প্রশ্নে চলে যাই, রেস্টোর মিনস এখানে, ওকে অ্যান্সারগুলো যদি আমরা দেখি, ফাউন্ড মানে হচ্ছে কি গঠন করা বা স্থাপন করা। রিএস্টাবলিশ মানে পুনরায় স্থাপন করা। ওকে, রেনোভেট মানে সংস্কার করা। ডিজেনারেট মানে আসলে কোনো জিনিস খারাপের দিকে যাওয়া, কোনো কিছু খারাপ হওয়া। সো from the answer we will easily understand the word will be re-establish, that means পুনরায় গঠন করা বা পুনরায় স্থাপন করা। ওকে ওকে আমরা যদি পরের প্রশ্নে চলে যাই, হাউ মেনি ইয়ার্স হ্যাভ উই পাসড থ্রু, দ্যাট মিন্স কত বছর আমরা কষ্ট ভোগ করেছি। ওকে, সো হিয়ার উই উইল ফাইন্ড আউট দ্য কিওয়ার্ড পাস থ্রু, বাট আই থিঙ্ক দিস কিওয়ার্ড ক্যান নট বি ফাউন্ড ইন দ্য টেক্সট। ওকে, লেটস সি। Okay. In this passage, that is the last line, that is 23 years of a history of men and women in agony. Arthat, okay, we will just find out, that is, yes, we have already found out the keyword pass through. Okay, or pass through আমরা keywordটা পেয়ে গেছি। So we have passed through 23 tragic years, অর্থাৎ আমরা 23 বছর সেই দুর্দশার সময় আমরা কাটিয়েছি। সো উই ক্যান ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য অ্যান্সার টু দ্য কোয়েশ্চেন উইল বি 26 years no, 21 years no, 23 years yes. Here we will find out the answer 23 years. তাহলে আমরা যদি উত্তর কীভাবে আমরা করছি এটা যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখলাম উই হ্যাভ জাস্ট অ্যাপ্লাইড সাম স্ট্র্যাটেজিস, that is just searching answer with the keyword, অর্থাৎ একটা প্রশ্নে মূল কোন শব্দকে নিয়ে আসলে প্রশ্নটা আসলে গঠিত, সেই শব্দটাকে নিয়ে we can easily understand or we can just search for the answer. Here if we just look at the last question, passed through, and we have easily understood or spot the answer from the text. So this is how you can just spot the answer. And another thing, yes, apart from just searching for answer with the keyword, you also have to enrich your vocabulary, what I already told in the last sessions, that is তোমাকে তোমার শব্দ ভান্ডার উন্নত করতে হবে। আমরা দেখতে পাই যে রেস্টোর মানেটা যদি আমি না জানি, সো হাউ ক্যান উই উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য অ্যান্সার, হোয়াট দ্য অ্যান্সার উইল বি। লঞ্চ, একই কথা আমরা দেখি যে এই যে ওয়ার্ডটা লঞ্চ, এই লঞ্চ ওয়ার্ডটা যদি আমরা দেখি, তো লঞ্চ আমরা জানি না, আমরা জানি লঞ্চ বলতে কী বোঝায়, হ্যাঁ এ ভেসেল জাস্ট প্লাইং অন দ্য ওয়াটার, হ্যাঁ এটাও হয়। লঞ্চ মানে আমরা জানি যে পানির উপর যে পরিবহনটা ভাসে বা ভেসে চলে সেটা লঞ্চ বলে, হ্যাঁ তাহলে সেটা নাউন হিসাবে। কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে, দেখো যে প্যাসেজে কী বলা হয়েছে, অর্থাৎ এ ওয়ার্ড মাইট হ্যাভ মাল্টিপল মিনিংস অ্যান্ড মাল্টিপল ক্যাটাগরিজ। আমরা যে লঞ্চের কথা জানি সেটা হচ্ছে নাউন, কারণ সেটা পরিবহনের একটা নাম। কিন্তু এখানে আমরা যদি দেখি টেক্সটে যে লঞ্চ মিনস কি, শুরু করা। সো উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কন্টেক্সচুয়াল মিনিং, অর্থাৎ একটা প্যাসেজের যে ওয়ার্ডটা দেওয়া আছে সেই ওয়ার্ডটা ওই প্যাসেজের
ব্যাকগ্রাউন্ড অনুসারে কী অর্থ প্রকাশ করে, সেই ওয়ার্ডটাকে আমাদের জাস্ট জানতে হবে, সেই ওয়ার্ড ক্যাটাগরি জানতে হবে, সেই ওয়ার্ড মিনিং জানতে হবে। এবং আরেকটা যে আমরা যদি দেখি যে আমরা সেকেন্ড কোশ্চেন তাকাই, দ্যাট ইজ দ্য হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ড ক্যাটাগরি অফ অ্যাওয়ার ইন দ্য প্যাসেজ। ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য ডিফিকাল্ট কোশ্চেন্স in the MCQ, because you must know the word category of a particular sentence or particular words. That is, তোমার একটা সেন্টেন্সে আমরা যদি দেখি হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনিশন অফ পার্টস অফ স্পিচ, পার্টস অফ স্পিচের সংখ্যাটা কি, যে বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দকে পার্টস অফ স্পিচ বলা। অর্থাৎ একটা বাক্যে যতগুলো শব্দ ব্যবহার করুক না কেন, প্রত্যেকটা শব্দেরই একটা নিজস্ব পরিচয় আছে। তো এই পরিচয়টা আমাদেরকে জানতে হবে। যেখানে অ্যাওয়ার বলতে আসলে অ্যাওয়ারটা কোন পার্টস অফ স্পিচ, এটা কি অ্যাডজেক্টিভ নাকি নাউন নাকি অ্যাডভার্ব নাকি ভার্ব। একই শব্দ দেখো আমরা আগের ওয়ার্ডে বলছি যে এই দ্য লঞ্চ, এই ওয়ার্ডটা দ্যাট ক্যান বি নাউন, দ্যাট ক্যান বি ভার্ব। সো উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ফ্রম দ্য কন্টেক্সচুয়াল মিনিং, একটা প্যাসেজে কী অর্থে এই জিনিসটা আছে, আমরা সেই অর্থে আমরা এটাকে বোঝার চেষ্টা করব, তাহলে আমরা পরীক্ষা অবশ্যই ভালো করতে পারবো। তাহলে আমরা যদি দেখি যে এই যে এমসিকিউ প্রশ্নগুলো আমরা মোটামুটি আমরা তিনটা স্টেজে আমরা করতে পারি। এক হচ্ছে কিওয়ার্ড মিনিং, 2 নাম্বার হচ্ছে তোমার ভোকাবুলারি এনরিচ করার মাধ্যমে, অর্থাৎ শব্দভাণ্ডার পরিপূর্ণ করার মাধ্যমে। আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আমাদের ওয়ার্ড ক্যাটাগরি, অর্থাৎ কোন ধরনের কোন ওয়ার্ডটা কোন পার্টস অফ স্পিচ, এইটা আমাদেরকে কোনো ওয়ার্ড শেখার সাথে সাথে এটা শিখতে হবে। অ্যান্ড ইট উইল বি হেল্পফুল ফর ইয়োর নট অনলি ফর ইয়োর রিডিং বাট অলসো ফর ইয়োর রাইটিং, তোমাদের লেখার জন্য এটা কাজে লাগবে। সো উই ক্যান নাও মুভ টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন প্যাটার্ন, দ্যাট ইজ দ্য ফ্লো চার্ট। ওকে, ফ্লো চার্টটা আমি অলরেডি বলেছি প্রথম দিনই ক্লাসে যে ফ্লো চার্ট বলতে কি, দেয়ার উইল বি আ স্যাম্পল অ্যান্সার and you have to just complete the next flow chart. So before attempting to answer the question, you first understand the question. Read the following text and make short notes in each of the box in the flow chart showing the background of liberation war. That is the main concept. That is, liberation war এর ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে কোন কি ভাবে এটাকে শো করছে। দ্যাট মিন্স ইউ হ্যাভ টু put the information leading to the liberation war, leading to the, that is implying the background of liberation war, এবং সেই হিসাবে তোমাদের একটা হিন্টস বা একটা স্যাম্পল দেওয়া আছে, দ্যাট ইজ ব্লাডশেড ইন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট। অ্যান্ড অফকোর্স ইউ হ্যাভ টু জাস্ট মেনটেন দ্য অর্ডার, অর্থাৎ একটা ক্রমানুসারে তোমাকে এটাকে করতে হবে। যদি আমরা দেখি যে ব্লাডশেড ইন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট, ওকে, ব্লাডশেড ইন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট আমরা যদি দেখি তাহলে উই শেড ব্লাড ইন 1952। তারপর আমরা কী বলছি, যেটা ক্রমান্বয়ে থাকবে, এটা সিরিয়ালি থাকবে। তারপরে কী হলো ইভেন, তাহলে পরেরটা কী হবে, তারপরটা কী হবে, তারপরটা কী হবে, তাহলে পরেরটা কী হবে, মানে মেন কথা হচ্ছে যে আমাদের প্রশ্ন যেন বুঝি তাহলে কোন কোন ঘটনা হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমি তৈরি করেছে। যেমন প্রথমে এখানে দেওয়া আছে উই শেড, এক্সাম্পল সেটা আছে উই শেড ব্লাড ইন 1952, অর্থাৎ 1952 সালে আমরা আমাদের কী করেছি, রক্ত দিয়েছি, অর্থাৎ আমরা আহত হয়েছি, কেউ আমাদের সন্তানেরা কেউ নিহত হয়েছে। তো তারপরেরটা কী আছে, এবং একটা বিষয় যেহেতু এখানে সাল উল্লেখ করা আছে, তার মানে আমরা প্রত্যেকটা পয়েন্টটা আমরা সালের দিকে আমরা যাব। যদি আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটা যদি দেখি, ইভেন উই আর দ্য ভিক্টরস ইন দ্য ইলেকশনস অফ 1954, অর্থাৎ 1954 সালের নির্বাচনে আমরা জয়ী হয়েছিলাম। সো এটাও একটা তোমার হচ্ছে ঘটনা। প্রথমে 1952 সালের ভাষা আন্দোলন, তো 1954 সালের সাধারণ নির্বাচন, সেটা সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জয়ী লাভ করেছিল। এরপরে উই কুড নট ফর্ম এ গভর্নমেন্ট দেন, এবং সেজন্য আমরা তখন গভর্নমেন্ট তৈরি করতে পারি। তাহলে দ্বিতীয় অ্যান্সারটা কী হবে, যে আমরা এই ইলেকশনে জয়ী হয়েছিলাম। ওকে, তারপরটা যে আমরা দেখি ইন 1958 আইয়ুব খান ডিক্লেয়ার্ড মার্শাল ল। এই যে মানে আমাকে দেখতে হচ্ছে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা, অর্থাৎ লিবারেশন ওয়ার, অর্থাৎ স্বাধীনতা যুদ্ধের এই পটভূমিটা কীভাবে তৈরি হয়েছে। তারপরেরটা আমরা কি দেখি যে আইয়ুব খান 1958 সালে মার্শাল ল জারি করেন। ওকে, তারপরে ইন 1966
হোয়েন উই লঞ্চ দ্য 6 পয়েন্ট মুভমেন্ট। এই যে আমাদের কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধে আরেকটা কিন্তু তোমার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কোনটা, 6 দফা দাবি আন্দোলন, এবং সেটা কবে হয়েছিল 1966 সালে। এটা তাহলে আমরা একটা উত্তর পেয়ে গেলাম। তাহলে আমরা কয়েকটা উত্তর পেয়ে গেলাম, অলরেডি 3টা পেয়ে গেলাম, আরও আমাদের 2টা দরকার। ওকে, আরও 2টার মধ্যে কী কী আছে, এটা আমরা দিতে পারি যে আওয়ার বয়েস ওয়ার শট ডেড অন 7 জুন, অর্থাৎ 7 জুন এই 6 পয়েন্ট মুভমেন্ট যখন আমরা পরিচালনা করি, এর মাঝেই আমাদের 7 জুনে হচ্ছে কী হলো, আমাদের সন্তানেরা তাদেরকে মেরে ফেলা হলো। দ্যাট মিনস দোজ হু জাস্ট ক্যারিড আউট দ্য মুভমেন্ট ওয়ার শট ডেড, তাদেরকে মেরে ফেলা হলো। তাহলে এটাও একটা, এই যে মেরে ফেলা হলো তার মানে কি মানুষের মধ্যে একটা ক্ষোভ সঞ্চার হলো, এবং এটাও হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের এক পটভূমিতে একটা বিশাল অবদান রাখে। অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান আমরা যদি দেখি সেটা কি, হোয়েন আফটার দ্য মুভমেন্ট অফ 1969 আইয়ুব খান ফেল ফ্রম পাওয়ার অ্যান্ড ইয়াহিয়া খান assumed the reins of the government. Yes, that can be another background. কেন, এই যে 6 দফা দাবি আন্দোলন যে কতটা সাকসেসফুল হয়েছিল বা এটা যে কতটা লেজিটিমেট অর্থাৎ প্রাসঙ্গিক বা বৈধ ছিল, সেটার কারণেই আইয়ুব খানের পতন ঘটে। কবে, 1969 সালের কি মুভমেন্ট, এই যে গণ অভ্যুত্থান, মানে গণ অভ্যুত্থান দ্য মাস মুভমেন্টের কারণে হয়। তাহলে আমরা এই উত্তরগুলো আমরা বুঝতে পারলাম যে এই যে সিরিয়ালে কিন্তু আমাদেরকে এখন সাজাতে হবে। এই যে এখানে 2, 3, 4, 5, 6, দ্যাট মিনস উই হ্যাভ টু জাস্ট পুট 5 অ্যান্সার্স ফ্রম দ্য টেক্সট অ্যান্ড দ্যাট মাস্ট মেনটেন দ্য অর্ডার। দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট অ্যান্সার শোজ ইট ইজ দ্য ব্লাড শেড। এবং আরেকটা বিষয় মনে রাখবা যে এই যে ব্লাড শেড এটা কোন পার্টসের স্পিচ, নাউন। তাহলে এই যে আমরা চেষ্টা করব যে পরবর্তী যে ওয়ার্ডগুলো মানে অ্যান্সার দেবো সেখানে প্রত্যেকটা অ্যান্সারই কিন্তু আমরা এভাবে নাউন দিয়ে শুরু করার চেষ্টা করব। তাহলে আমরা যদি উত্তরগুলো দেখি, সেকেন্ড উত্তরটা কোনটা আছে, দ্য ভিক্টরস ইন দ্য ইলেকশনস অফ 1954। আমরা অলরেডি বলছি যে ইভেন উই আর দ্য ভিক্টরস ইন দ্য ইলেকশনস অফ 1954, অর্থাৎ আমরা 1954 সালে নির্বাচন আমরা কী হয়েছিলাম, জয়ী হয়েছিলাম। এই যে দ্য ভিক্টরস ইন দ্য ইলেকশনস অফ 1954, এই যে ভিক্টরস, এটা কি নাউন, প্রথমটা নাউন, দ্বিতীয়টা নাউন। আমরা চেষ্টা করব যে নাউনের মধ্যে আমরা রাখতে। 3 নম্বরটা আমাদের কি পেয়েছিলাম যে ইন 1958 আইয়ুব খান ডিক্লেয়ার্ড মার্শাল ল। আইয়ুব খান কী করলেন, মার্শাল ল জারি করলেন। সো এখানে আমরা বললাম যে নাউন করা আমরা চেষ্টা করব। নাউন কীভাবে করবো, এই যে দেখো আইয়ুব খানস ডিক্লারেশন অফ মার্শাল ল ইন 1958, অর্থাৎ যে আইয়ুব খানের কি মার্শাল ল সামরিক আইন বা সামরিক শাসনের ঘোষণা 1958 সালে। তাহলে আমরা 3 নম্বর অ্যান্সার আমরা চেষ্টা করলাম কি দেওয়ার, আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করলাম হচ্ছে নাউন দিয়ে করার। 4 নম্বরটা কি বলছে দেখো যে ইন দ্য 1966 হোয়েন উই লঞ্চ দ্য 6 পয়েন্ট মুভমেন্ট, অর্থাৎ আমরা 6 দফা দাবি আন্দোলন যখন আমরা শুরু করলাম, এখানে লঞ্চ হচ্ছে এখানে কী হিসেবে আছে, ভার্ব হিসাবে। তাহলে এটাকে নাউন করতে হবে। নাউন করতে গেলে কী করতে হবে, হ্যাঁ আমরা জিরান্ডে আশ্রয় নেব। দ্য লঞ্চিং অফ 6 পয়েন্ট মুভমেন্ট ইন 1966। আমরা এই যে দেখো আমরা ভার্বকে আমরা নাউনে কনভার্ট করতে হবে। এই যে আমাদের কিন্তু অবশ্যই এগুলো জানতে হবে যে ওয়ার্ড ক্যাটাগরি, একটা ভার্বকে কীভাবে নাউন করা যায়, নাউনকে কীভাবে ভার্ব অ্যাডজেক্টিভ কীভাবে করা যায় এটা শিখতে হবে। তো এখানে যেহেতু লঞ্চ ওখানে ছিল ভার্ব হিসেবে, এখানে আমরা নাউন হিসেবে, কারণ আমরা বলছি যে আমাদের ফ্লোচার্টটা কিন্তু অবশ্যই এটা খেয়াল রাখতে হবে যে যদি নাউন দিয়ে শুরু হয় আমরা চেষ্টা করব যতটুকু পারা যায় যে নাউন দিয়ে যেন আমরা প্রত্যেকটা অ্যান্সার যেন নাউন দিয়ে শুরু হয়। সো দ্য লঞ্চিং অফ 6 পয়েন্ট মুভমেন্ট ইন 1966। এরপরে আমরা দেখব যে আরেকটা ঘটনা, আমরা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা পেলাম কি, যে 7 জুন আমাদের সন্তানদেরকে কী করা হলো, মেরে ফেলা হলো। তাহলে কি, এই যে দেখো শুটিং আওয়ার বয়েজ ডেড অন 7 জুন 1966, অর্থাৎ 7 জুন আমাদের সন্তানদেরকে কী করা হলো, মেরে ফেলা হলো। এই যে শুট মানে ছিল হচ্ছে ভার্ব হিসাবে, আর এখানে আমি নাউন হিসেবে দিলাম শুটের সাথে আইএনজি যোগ করে। ওকে, এবং দ্য লাস্ট অ্যান্সার দ্যাট ইজ
1969 কী হলো, মুভমেন্টের ফলে আইয়ুব খানের পতন হলো ক্ষমতা থেকে। তাহলে আমরা যদি দেখতে পাই যে আইয়ুব খানের কী হলো, পতন হলো, এটাও একটা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, আমরা যেটা অলরেডি আলোচনা করেছি। সো দ্য লাস্ট অ্যান্সার উইল বি আইয়ুব খানস ফলিং ফ্রম পাওয়ার আফটার দ্য মাস মুভমেন্ট অফ 1969। 1969 সালে গণ অভ্যুত্থানের পরে আইয়ুব খানের পতন ঘটে, মানে ক্ষমতাচ্যুত হয়। তাহলে এই যে দেখো, আমরা ইফ ইউ জাস্ট লুক অ্যাট দ্য অ্যান্সার, উই হ্যাভ ট্রাইড টু মেনটেন the word order, that is the information order. We have maintained the word category, যে আমাদের স্যাম্পল অ্যান্সারে দেওয়া ছিল নাউন হিসাবে, আমরা প্রত্যেকটা আমরা নাউন দিয়ে শুরু করার চেষ্টা করেছি এবং হয়েছে। সো এইভাবে তোমাদেরকে প্রিপারেশন নিতে হবে যে কিভাবে তোমরা এমসিকিউ কোশ্চেন তোমরা অ্যাপ্রোচ করবা এবং কিভাবে ফ্লো চার্ট করবা। আশা করি তোমাদের এই ক্লাসটা ভালো লেগেছে, অ্যান্ড উই হোপ উই উইল ক্যারি আউট আওয়ার নেক্সট ক্লাস, অ্যান্ড টিল দেন তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ, এবং সেই পর্যন্ত তোমরা পরবর্তী ক্লাস পর্যন্ত ভালো থাকো সবার সাথে, এই কামনায় আমি আজকের মতো ক্লাস শেষ করছি। সবার জন্য শুভকামনা রইল। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট,